Kan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada pagi ini kita akan teruskan bacaan Al-Quran kita pada surah Al-Isra, juzuk yang ke-15 ayat 97 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأورقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا
ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا
وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا صدق الله العظيم. Membacanya ku diberikan pahala, menghayatinya ku dijaminkan bahagia. Kalam yang suci daripadamu ilahi, peneman di dunia dan perjalanan abadi. Syafaatnya di akhirat nanti, jika lutut bergegar berdiri tiada daya. Syafaatnya hadir membela diri ini, saat kau kata ku saksi malam dan siangnya memuliakanku. Ku terokai, menjiwainya, iman tumbuh subur di hati. Mendaulatkannya, hidupku benar-benar terisi. Dengan kalamnya seluruhnya bertemu erti. Tiada lagi kesepian yang ada hanya kerinduan untuk bertemu Tuhan Allah yang Maha
tiada lagi kesepian diri ini. Yang ada hanya kerinduan untuk bertemu Tuhan. Allah yang maha baik pada seluruh hidupku ini. Terimalah, terimalah hidup dan matiku ini. Saat ku menjarak dari kalamnya, kusut dan buntu saja yang ku rasa. Kelam arahku tiada tuju, kesempitan dari segenap penjuru. Membacanya ku diberikan pahala, menghayatinya ku dijaminkan bahagia. Kalam yang suci daripadamu ilahi, peneman di dunia dan perjalanan abadi. Syafaatnya di akhirat nanti, jika lutut bergegar berdiri tiada daya. Syafaatnya hadir membela diri ini. Saat kau kata ku saksi malam dan siangnya memuliakanku. Ku terokai, menjiwainya, iman tumbuh subur di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, apa khabar semua? Sahabat-sahabat Mihrab, mudah-mudahan berada dalam taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, berada dalam kesejahteraan, keafiatan, kebahagiaan insya-Allah. Jadi muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, mari sama-sama pada pagi ini kita memulakan pertemuan kita dalam Mihrabul Quran dengan kita membaca dan kita menghayati surah Al-Fatihah yang merupakan Ummul Quran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا وارحمنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah yang telah menjadikan kami dan kami adalah hamba-Mu dan kami menurut di atas perintah dan perjanjian dengan-Mu. Sekadar keupayaan kami berlindung dengan-Mu daripada kejahatan dosa yang telah kami lakukan. Kami mengakui ya Allah dengan nikmat-Mu ke atas kami dan kami juga mengakui ya Allah dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami, ampunilah kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Sesungguhnya tiada siapa yang dapat mengampunkan segala dosa melainkan Engkau. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Ya Allah, sucikanlah hati-hati kami daripada nifaq, amalan-amalan kami daripada riya, lidah-lidah kami daripada berdusta dan mata kami daripada khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada kami. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat yang dikasihi, yang dimuliakan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insya-Allah kita sambung bicara kita tentang sifat redha. Ya, kita redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Subhanahu Wa Taala redha kepada kita. Demikianlah kita berharap ya sebuah pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti dalam keadaan saling redha meredai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, ya kembalilah kamu, wahai jiwa yang tenang kepada Tuhan kamu. Radiyatan mardiyah, dalam keadaan kamu puas hati dengan Allah. Kamu redha dengan Allah. Kamu pergi dengan jiwa yang lapang sangat menemui Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah juga redha kepada kamu. Kita telah kongsikan sahabat-sahabat ya doa Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah tu'min biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Dan kita telah kongsikan doa yang boleh jadi sebutan harian kita. Allahumma anta anna radin ataupun Allahumma anta anni radin. Ya Allah, engkau dengan aku engkau redha ya Allah.
Ya Allah, Engkau dengan kami, Engkau redha ya Allah. Itu sangat mudah untuk kita sebut insya-Allah pada bila-bila masa. Allahumma anta anna radin. Allahumma anta anna radin. Dan hari ini kita akan sambung lagi ya perbincangan kita tentang ciri-ciri redanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita telah pun kongsikan sahabat-sahabat sekalian 1 2 3 4 5 kita telah kongsikan 1 2 3 4. 4 kita dah kongsikan ya pada 2 pertemuan dan insya-Allah kita akan kongsikan 4 lagi pada hari ini ya. Mudah-mudahan semua sahabat-sahabat, Puan Farhana Sobri, Puan Fahriah Sulaiman, Puan Salinah Ismail, Puan Zaidah Harun, Puan Rusnani Halib, Puan Nurmahani Muhammad, Puan Khairiah yang alias, ya, semua sahabat-sahabat kita dalam keadaan semakin subur, ya, mantap rasa redha kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah redha kepada kita semua. Baik. Kita akan merujuk kepada surah Al-Maidah ya, ayat 15 hingga 16. Mari kita baca sama-sama tuan-puan, surah Al-Maidah ayat 15 hingga 16. Pada muka surat 110. Ya, dalam Quran, muka surat 110 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Wahai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami dengan menjelaskan kepadamu dengan banyak hal daripada isi kandungan Alkitab yang telah kamu sembunyikan dan dia memaafkan kamu pada banyak perkara. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya daripada Allah dan kitab yang menerangkan. Cahaya di sini maknanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitab yang menerangkan adalah Al-Quran. Dengan kitab itulah yakni Al-Quran, Allah menunjukkan orang yang mengikuti keredaannya ke arah jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu jugalah Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gelita kepada cahaya yang terang benderang dengan izinnya dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, Allah berikan kepada kita 2 perkara yang sangat besar. Nikmat yang terlalu hebat, iaitu kita merupakan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah utuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada baginda diturunkan kitab Al-Quran. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita tentang kitab tersebut yang merupakan panduan, cahaya, mengeluarkan kita daripada kegelapan kepada sebuah kehidupan yang terang benderang. Ya, sahabat-sahabat sekalian, kita bicarakan dengan bahasa yang lebih mudah insya-Allah. Cuba gambarkan sebuah kehidupan yang gelap. Ya, gambarkan sebuah kehidupan yang gelap. Akal fikiran kita tuan-puan sekalian, hati kita. Ya, maknanya kita ni ada unsur fizikal, ada unsur mental, ada unsur spiritual. Ya, ada unsur emosi. Kita bayangkan segala unsur ini berada dalam keadaan yang gelap. Tuan-puan buka handphone tuan-puan, buka laptop tuan-puan tapi jam. Tak keluar cahaya apa pun.
Ya, tak ada apa-apa pun, gelap gelita. Ya, dekat skrin, tak ada apa. Seolah-olah ia satu petunjuk bahawa peralatan kita ini kharban. Ya, maknanya rosak. Tak ada apa, gelap. Kita tak dapat manfaatkan dia ketika mana dia gelap. Langsung tak ada cahaya. Maknanya rosak ni kena hantar. Ya, ke mana-mana pusat dia untuk diperbaiki. Kenapa skrin saya gelap? Tak keluar apa-apa. Tak function, tuan-puan sekalian. Ini adalah satu analogi paling mudah. Kita nak menggambarkan akal fikiran kita gelap gelita, tak function, tuan-puan. Hati kita gelap gelita, tak ada apa yang boleh kita ambil manfaat. Tak ada apa, ia gelap. Tapi alangkah sedihnya ketika mana keadaan yang gelap itu terbiar. Ya, sepatutnya dirawat, sepatutnya diperbaiki, tapi terbiar. Dan bukanlah keadaan akal kita sama macam laptop tu, sama macam handphone. Boleh mudah-mudah nak hantar kat mana-mana pusat. Ya, pembaik pulih dia, kemudian kita bayar 200-300 dan dia sihat dan dia baik semula. Tak macam tu. Ya, akal fikiran kita, hati kita yang gelap ni tuan-puan sekalian, ketika mana nak dikeluarkan daripada kegelapan kepada cahaya, ia adalah dengan izin Allah. Ia adalah dengan rahmat Allah. Ia adalah dengan panduan yang telah Allah turunkan, iaitu Al-Quranul Karim, dan juga kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang disebut pada ayat tadi, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Maknanya, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredaannya ke jalan keselamatan. Maknanya kita nak keluar daripada keadaan yang apa ni, yang sesat, keadaan yang huru-hara, keadaan yang tersasar, yang tergelincir, nak pergi kepada subulas salam, kepada jalan keselamatan, kepada jalan siratal mustaqim, itu mesti dengan panduan Al-Quran. Yahdi bihi, dengannya Allah menunjuki manusia. Ya, iaitu manusia yang bagaimana? Manittaba'a ridwanahu, iaitu manusia yang ingin mengikuti keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dia nak dapat redha Allah. Dia nak hidup dalam keadaan Allah redha kepada dia. Maka dia tidak akan mensia-siakan Al-Quran dalam hidup dia. Maka dia tidak akan pandang sebelah mata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara ini perkara paling utama, iaitu Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan jalan inilah tuan-puan sekalian, ya, akal kita terang benderang, hati kita bercahaya, hidup kita yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, Allah keluarkan daripada kegelapan kepada cahaya yang terang biiznih, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Semua ramuan-ramuan inilah tuan-puan sekalian, cahaya, ya, keredaan Allah Subhanahu wa taala, jalan keselamatan. Dengan semua inilah Allah menunjuki kita kepada jalan yang lurus. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, dalam kerangka kita untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berfikir sejenak. Kita berfikir tentang akal fikiran kita. Kita nak fikir tentang hati, cita rasa kita, tentang emosi kita, tentang perasaan kita. Apa yang menjadi acuannya? Soalan ustazah, tuan-puan sekalian, untuk diri ustazah sendiri pada pagi Isnin yang penuh barakah ini, soalannya ialah apa yang menjadi acuannya? Kita ada akal. Akal kita diacu dengan apa? Kita ada emosi. Emosi kita acuannya apa? Atau kita ada emosi yang ikut suka hati kita lah. Ya, ikut suka hati kita. Nak marah masa bila, nak merajuk masa bila, nak benci masa bila, nak suka masa bila, ikut suka hati kita lah. Atau kita ada hati, kita ada keinginan, kita ada nafsu. Bila ditanya apa acuan nafsu kita, apa acuan hati kita, apakah kita nak jawab? Ikut pandai saya lah. Dah saya sukalah. Dah saya nak lah. Apa saja yang nafsu saya nak, maka fizikal saya, hidup saya akan bekerja untuk keinginan tersebut. Apakah itu jawapan kita? Kalaupun kita tak jawab macam tadi tuan-puan, kita kata, saya tak bekerja untuk nafsu.
Saya bukan bekerja untuk apa saja keinginan saya. Tapi kadang-kadang hidup kita ni tuan-puan sekalian seolah-olah kita sebenarnya bekerja untuk apa saja yang menjadi keinginan dalam jiwa kita. Dan alangkah parahnya kalau keinginan kita itu tidak ada acuan pun. Ya, keinginan kita tak ada acuan apa kecuali apa saja yang terlintas, apa saja yang suka, apa saja yang kita nampak, apa saja yang mempengaruhi kita. So kita tak ada acuan sendiri, kita ikut je. Kalau ini jadi trend hari ni, so kita ikut. Kalau itu menjadi permintaan kesukaan majoriti, itu kita ikut. Kita tidak ada acuan sendiri. Baik emosi, baik fikiran, baik hati kita. Ini soalannya sahabat-sahabat sekalian. Untuk diri ustazah sendiri. Ya, subhanallah tuan-puan sekalian. Lihat bagaimana Al-Quran ia membentuk acuan pemikiran manusia. Membentuk acuan emosi kita. Ya, berapa banyak dalam Al-Quran menceritakan tentang emosi tuan-puan sekalian. Kalau kita rujuk dalam surah Yusuf. Ya, Masya Allah, subhanallah. Penuh dengan gambaran sebuah kehidupan yang tidak pernah menidakkan tentang emosi. Ada kesedihan, ada perpisahan, ada kehilangan. Dan semua ini melibatkan soal hubungan, soal emosi manusia. Ya, macam mana rasanya kalau kita dikhianati oleh orang-orang terdekat dalam hidup kita yang diberikan amanah dan kepercayaan untuk jaga, tapi mereka khianat, mereka belot. Macam mana emosi kita nak bertindak balas, macam mana hati kita, jiwa kita, akal kita, semuanya sangat cantik dan sangat indah diceritakan dalam surah Yusuf. Ya, di sana ada kesedihan, di sana ada rasa kehilangan, tetapi tidak sampai hilang panduan. Kenapa? Kerana ada Allah Subhanahu Wa Taala. Acuannya apa dia? Kita mengadukan ashku bathi wa huzni ila Allah. Ia mengadukan kesedihan, kedukaan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia walaupun diuji dengan pelbagai ujian yang sangat berat pada tubuh badan, pada fikiran, pada hubungan, pada emosi. Tapi Nabi Yusuf meletakkan perkara yang paling besar sekali adalah tentang tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana tauhid itu diperkasakan, tauhid itu benar-benar jelas, tauhid itu benar suci tuan-puan sekalian, maka di mana pun kita akan selamat. Di mana pun kita hidup dalam keadaan yang terang benderang, walaupun dimasukkan dalam penjara yang gelap, disumbatkan dalam penjara yang sempit, tapi Allah menunjukkan kepada kita semua menerusi kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam betapa luasnya jiwa. Ya, acuan jiwa dan hati ini boleh luas seluas-luasnya. Tak kira walau kamu dalam kesempitan penjara. Ya, tak kira kamu dalam kegelapan, secara zahirnya kamu dalam keadaan gelap, disumbat dalam penjara, ya, disumbat jauh daripada manusia, tapi hati kamu makmur, kamu tidak kesepian, kamu makmur. Dengan apa tuan-puan sekalian? Dengan merasai bahawa Allah bersama-sama dengan kamu. Ya, tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah punyai segala-galanya di langit dan di bumi. Tentera-tentera Allah ini, Allahu Akbar, terlalu banyak, terlalu ramai. Tidak terhitungkan tentera-tentera Allah, ya, yang boleh bertindak saja ikut arahan Allah untuk menggembirakan kita, membahagiakan kita. Ini adalah gambaran acuan-acuan yang dibawa oleh Al-Quranul Karim. Akal fikiran kita tuan-puan sekalian nak sembrono saja ke? Ya, kalau kita tengok pada kehidupan manusia ni sahabat-sahabat sekalian, dalam kerangka nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala, kita bertemu dengan banyak sangat serangan-serangan pemikiran. Maknanya ada pihak lain tuan-puan sekalian yang memusuhi agama Allah, yang benci kepada agama Islam, yang benci kepada orang-orang Islam ni, mereka ketika mana nak tak nak tengok orang Islam ni tuan-puan dikeluarkan daripada gelap kepada terang. Ya. Mereka tak nak tengok semua tu sahabat-sahabat sekalian. Lalu apa serangan yang mereka buat? Apa usaha yang mereka buat? Antara lain usahanya adalah serang pemikiran manusia. Serangan pemikiran. Al-Quran datang tuan-puan sekalian untuk bentuk acuan pemikiran kita. Supaya pemikiran kita adalah pemikiran Quranik. Pemikiran yang sejajar dengan Quran. Kalau tidak, pemikiran kita boleh jadi liberalism,
Ya, maknanya aliran pemikiran yang penuh dengan kebebasan. Ataupun secularism, aliran pemikiran yang memisahkan di antara segala aktiviti dunia dengan nilai agama. Ataupun pemikiran kita, pemikiran humanism yang hanya mempertuhankan kehebatan manusia, tapi tidak sampai untuk mencari atau mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan langit dan bumi. Atau macam-macam lagi ism yang ada, pemikiran yang ada. Hedonism, iaitu pemikiran yang hanya nak bersukaria, nak santai-santai saja, nak enjoy-enjoy saja, nak hiburan saja. Ya, kalau tak ada unsur hiburan, tak sedap, tak best. Nak hiburan memanjang, hedonism. Subhanallah tuan-puan sekalian, kalau kita tak bawa pemikiran kita dengan pemikiran Quranik, Al-Quran membentuk acuan pemikiran, serangan-serangan pemikiran itu akan menyebabkan kita duduk dalam kegelapan. Hari ni apa yang tak ada tuan-puan? Ya, zaman sekarang. Lagilah macam-macam kekeliruan. Ya, yang menyebabkan kita boleh duduk dalam keadaan yang keliru dan gelap. Macam-macam serangan. Materialism, iaitu kebendaan. Semuanya nak diukur dengan benda. Ya, terpesona dengan benda, kekaguman kepada benda. Penilaian kita semua melihat kepada material. Ya, bahkan kadang-kadang sebahagian kita nak tengok Allah sayang kat sesiapa pun seolah-olah macam gambaran bila Allah suka kepada seseorang, Allah memberikan dia material yang banyak, memberikan dia nikmat dunia. Ia terasa, rezeki kita berkat ni, rezeki kita ni, perniagaan kita ni bagus ni. Kenapa? Sebab kita dapat juta-juta. Sedangkan belum tentu tuan-puan, belum tentu Al-Quran menghuraikan keberkahan dengan cara demikian. Belum tentu. Kita kena kaji Quran. Ya, tapi nak beritahunya pemikiran materialism. Pemikiran yang hanya melihat kepada benda. Dinilai dengan duit, benda, pangkat, pengaruh. Ini adalah materialism. Kenapa? Di antara sebab kejatuhan tamadun Islam. Ya, yang padahal Masya Allah tersebar dengan luas 2/3 dunia. Tapi kemudiannya, khilafah Uthmaniyah itu jatuh juga. Tamadun Islam tu jatuh. Dikaji oleh pengkaji-pengkaji tamadun. Sosial, contohnya seperti Ibn Khaldun, dan ramai lagi lah. 2 faktor. Antara yang paling besar, 2 faktor. Ism, aliran pemikiran yang telah menimpa umat Islam ketika itu, termasuk kepimpinannya adalah materialism dan individualism, ataupun penyakit yang materialistik dan individualistik. Apa maksud dia? Sudah terjebak dengan pemikiran kebendaan. Sudah terjebak, tenggelam, larut dalam pemikiran kepentingan diri. Bukan lagi nak menjaga kepentingan agama, bukan lagi nak menjaga kepentingan ummah, tapi nak menjaga perut masing-masing, tempolok masing-masing, diri masing-masing. Maka bila datangnya 2 pemikiran ini, tuan-puan sekalian, kita semacam tidak mengambil Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sebagai panduan. Jadi Masya Allah tuan-puan sekalian, usaha kita untuk mencari redha Allah ini adalah usaha yang memerlukan kepada jihad yang besar, kesungguhan yang besar. Jihad menuntut ilmu, jihad untuk kembali kepada Al-Quran, memahami Al-Quran. Biar pemikiran kita ini, pemikiran saya ni, pemikiran kita ni sahabat-sahabat, sesuai dengan pemikiran Al-Quran. Al-Quran melihat bagaimana kehidupan dunia, sedemikianlah kita patut melihat kehidupan dunia. Al-Quran melihat bagaimana kehidupan akhirat. Bagaimana Al-Quran membuat perbandingan di antara kehidupan dunia dan akhirat, itulah yang sepatutnya menjadi acuan pemikiran kita. Kalau tak sahabat-sahabat, kita boleh jadi terjebak, tergelincir. Sedangkan sebenarnya kita nak cari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesian kat kita ni sahabat-sahabat. Kena banyak sangat taubat. Kena banyak muhasabah diri. Ya Allah, ya Tuhan. Dosa. Dosa kita banyak sahabat-sahabat sekalian. Kelalaian kita ni bertimpa-timpa. Ya Rabbi, ya Karim. Buatlah sesuatu. Mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah sudi memilih kita sebenar-benarnya. Untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk perkara yang kelima, ciri yang kelima, perlu kita ulang balik nombor 1, 2, 3, 4 secara pantas tuan-puan. Yang pertama,
tidak mengeluh terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada Allah suruh buat baik pun kita tak mengeluh, segala arahan Allah kita tak mengeluh, segala larangan Allah pun kita tak mengeluh untuk tinggalkan, dan takdir Allah juga kita tak mengeluh untuk lalui. Yang kedua, sentiasa bertenaga melaksanakan ketaatan kepada Allah dan senang hati untuk meninggalkan larangan Allah. Yang ketiga, sentiasa gigih melaksanakan amalan-amalan sunat kerana kita ada misi untuk mencari cinta Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana cinta Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat sinonim, sangat sejajar dengan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat adalah kita dapat melakukan ataupun memiliki nilai pengorbanan yang sangat tinggi. Kena berkorban. Kita tahu apa kelemahan kita, kita perbaiki, pasti di sana ada pengorbanan yang kita kena lakukan. Ya, pasti ada di sana pengorbanan yang kita kena lakukan. Penyakit-penyakit hati kita, ya, kelemahan-kelemahan kita itu memerlukan pengorbanan untuk kita melatihnya kembali. Ya, untuk kita mujahadah kembali, kena ada pengorbanan. Ya, kita rasa kita ni macam, banyak ikut nafsu lah. Macam mana nak latih, ya? Kita kena berkorban, tuan-puan sekalian. Berkorban untuk latih diri kita mungkin dengan memperbanyakkan puasa. Saya ni terlalu terikatlah dengan harta benda. Terlalu terikatlah dengan material ni. Aliran pemikiran materialism ni macam dah apa? Macam dah sebati dengan kita. Individualistik tu penyakit yang dah jadi penyakit kita. So kita nak kena buat apa? Mungkin kita kena mujahadah, berkorban, korbankan harta benda kita. Kena banyakkan sedekah. Tadi banyak ikut hawa nafsu, kita kena korban. Apa dia? Rasailah penat lelah, jerih payah berpuasa di siang hari, berpuasa di tengah panas, berpuasa dan kita rasa perut kita lapar lah, kepala kita pening lah, segala macam. Berkorbanlah, buatlah sesuatu demi untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada banyak kesenangan yang kita kena korbankan. Ya, senangnya tidur, seronoknya, selesanya, ya, Yelah, bersenang lenang tuan-puan. Ada benda tuan-puan kita kena korbankan. Nanti insya-Allah kita cari satu masa, kita tengok pada ayat-ayat tentang mujahadah, tentang pengorbanan. Ya. Yang kelima, sahabat-sahabat sekalian, ciri-ciri orang yang mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala ialah merindui kehidupan akhirat. Ya. Merindui kehidupan akhirat. Ini adalah di antara ciri-ciri orang-orang yang benar-benar ingin mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita tengok pada ayat-ayat ya tentang pengorbanan, tuan-puan sekalian, Allah banyak menyebut ayat-ayat tersebut dengan menggambarkan kenikmatan akhirat yang akan Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ya, kenikmatan akhirat yang Allah akan berikan kepada hamba-hambanya. Kita ambil contoh ya tuan-puan sekalian. Kita ambil contoh surah At-Taubah yang kita baca pada 2-3 hari lepas. Ayat 21 hingga 22 kan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripadanya, memberikan keredaan dan syurga. Mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Sahabat-sahabat, Al-Quran cuba bentuk pemikiran kita. Al-Quran ia bentuk jiwa dan cita rasa kita. Pemikiran dan cita rasa kita tuan-puan sekalian, kalau kita tengok pada acuan Al-Quran, nak dibawa, nak digambarkan kepada apa? Pemikiran akhirat yang lebih banyak, yang lebih besar, yang lebih mendominasi daripada pemikiran dunia semata-mata. Bahkan kehidupan di dunia ini adalah sebagai ladang akhirat, mazra'atul akhirah.
Al-Quran nak tanam, nak suburkan, nak bangkitkan selera kita, cita rasa kita kepada apa? Kepada akhirat. Ya, benda yang kita suka kat dunia ni banyak, sahabat-sahabat. Sebab itu digambarkan akhirat nanti ada. Lebih baik daripada kat dunia. Kamu suka perhiasan. Ya, akhirat juga ada perhiasan. Perhiasan yang sangat banyak. Batu zamrud, batu nilam, emas, permata, perak, ya, istana, segala macam. Yang sudah pasti tidak sama. Kamu tak boleh nak bayangkan macam mana hebatnya yang ada di akhirat. Bertalu-talu tuan-puan ayat-ayat seperti ini. Maknanya apa? Untuk masuk dalam fikiran kita. Untuk jadi menyuburkan cita rasa kita. Kalau kita baca Quran banyak-banyak, tapi cita rasa kita tetap cita rasa yang dipengaruhi oleh cita rasa orang lain. Dipengaruhi oleh cita rasa orang barat. Dipengaruhi oleh cita rasa ni orang-orang non-Muslim. Maka apa makna kita baca Quran? Kita baca ke tak baca sebenarnya? Ini bukan saya tanya tuan-puan. Tapi Ustaz tanya diri Ustazah sendiri. Dengan rasa malu sangat. Ya, dengan rasa, ya Allah, ampunilah aku, ya Allah. Ampunlah kat aku, ya Allah. Aku buat dosa sangat. Aku baca Quran, tapi tidak membentuk cita rasa aku. Aku tadabbur Quran, tapi tidak membentuk acuan pemikiran aku, ya Allah. Ya, maknanya macam, apakah aku ada tujuan lain, aku ada niat lain ketika mana aku baca Quran, ketika mana aku tadabbur Quran. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Jadi sahabat-sahabat sekalian, bertalu-talu dalam Quran. Dia sebut, kita ambil lagi contoh surah Al-Hajj, ayat 58 hingga 59. Ya, sahabat-sahabat catat dulu. Nanti lepas program, ada masa lapang nanti, tengok balik ayat-ayat yang Ustaz selalu sebut ni. Dalam surah Al-Hajj, ayat 58 hingga 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka dibunuh ataupun mati, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik, yakni syurga. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Sesungguhnya Allah akan memasukkan mereka ke dalam suatu tempat, yakni syurga, yang mereka menyukainya. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Tengok sahabat-sahabat sekalian, orang yang berjuang mencari redha Allah, sanggup berhijrah di jalan Allah, sanggup terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sampai diri itu pun, nyawa pun sanggup dikorbankan di jalan Allah, Allah bagi mereka syurga. Dan syurga di sini disebut sebagai rizqan hasanan, rezeki yang baik. Sesungguhnya Allah adalah yang maha memberikan rezeki. Tapi bila kita tak tengok pada acuan Quran, kita hanya terbayang rezeki, duit kat atas dunia ni. Kita hanya terbayangkan rezeki, pangkat, jawatan, pengaruh, populariti, duit yang banyak, ya, harta benda, kemewahan, projek. Bayangkan macam mana dangkalnya pemikiran kita untuk melihat tentang rezeki. Sedangkan Al-Quran bila menyebut tentang rezeki, la yarzuqannahum, demi sesungguhnya Allah akan merezekikan kepada mereka rizqan hasana, rezeki yang baik. Apa dia rezeki yang baik di sini? Syurga. Makna kata tuan-puan sekalian, pemikiran Quranik yang ada pada kita setelah kita tadabbur Quran, kita sentiasa melihat rezeki yang sangat utama adalah syurga Allah Subhanahu wa taala, keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menunjukkan kepada kita, sedang melorongkan kepada kita rezeki syurga, maka kita akan puas hati, kita akan seronok, kita akan lapang hati. Boleh jadi jalan rezeki syurga itu adalah sesuatu yang menuntut kesabaran kepada kita.
ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi kerana kita nampak, kita melihat dengan pemikiran Quran tadi, ujian ni adalah rezeki syurga ni. Daripada khairul raziqin, daripada sebaik-baik yang memberi rezeki. Ya, kita bukan hanya melihat rezeki pada limpahan duit, limpahan harta benda, ya, pangkat pengaruh dan sebagainya. Kenapa? Sebab kita meletakkan acuan pemikiran dan cita rasa sesuai dengan Quran. Ditambah lagi dengan ayat la yudkhilannahum, sesungguhnya Allah pasti akan memasukkan mereka mudkhalan yardawna. Ada perkataan redha kat situ. Allah akan memasukkan mereka ke dalam suatu tempat yang sangat mereka redha, yang sangat mereka puas hati. Apa dia? Syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada tempat yang paling kita redha, tuan-puan, kecuali syurga. Yang paling kita puas hati kecuali syurga. Kerana ia bersama-sama dengan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa innallaha la'alimun halim. Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ciri orang yang mendapat redha Allah ini, dia lebih menyenangi kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Ya, maknanya cita rasa dia adalah cita rasa kehidupan akhirat. Inilah barangkali tuan-puan yang ustazah tak ada. Ya, yang barangkali sahabat-sahabat juga tidak ada. Kita syukurilah nikmat dan peluang Allah masih berikan kita kehidupan pada hari ini. Untuk kita memperbaiki diri. Astaghfirullahalazim. Ya, untuk kita melenturkan diri kita. Memperbaiki lagi. Melatih lagi diri. Untuk kita boleh menangis lagi. Kita ada kesempatan lagi nak merayu pada Allah. Jadikan aku orang yang benar, ya Allah. Ya Engkau redha. Ya aku benar-benar nak cari keredaan Engkau. Mata aku, hati aku, cita rasa aku, pemikiran aku sudah kacau. Sudah keliru, ya Allah. Ya, tak tahu apa benda dalam pemikiran ni. Aku tak tumpu pada Al-Quran, pada tadabbur Quran. Pemikiran aku tidak sama dengan kandungan Al-Quran. Cita rasa aku tidak selari dengan cita rasa Al-Quran. Apakah selama ini aku hanya berbohong? Aku tertipu, aku terpedaya? Ini adalah muhasabah untuk kita sahabat-sahabat sekalian dalam kita mencari keredaan Allah. Kenapa kita terlalu terpesona, tercabar dengan melihat nikmat dunia yang Allah berikan kepada orang lain? Tapi kita tak ada rasa apa melihat orang yang subhanallah, ya, zuhud dalam kehidupan dunia, benar-benar mencari keredaan Allah, yang bangun malam, yang banyak puasa. Kenapa kita tidak ada usaha ke arah itu? Semua ini soalan untuk kita. Sangat menyedihkan kehidupan kita, tuan-puan. Namun kita syukuri kerana Allah masih memberikan kita peluang untuk merebut jalan tersebut. Ayahanda ustazah, tuan-puan, pergi umrah, bawa duit RM300. Ya, ni teringat cerita ni, tiba-tibalah sajalah cerita, ya. Pergi umrah bawa duit RM300. Kami ni ustazah lah yang cakap dengan abah, "Bah, okey, ni duit lagi ni. Kita bagi lagi duit, ya." Abah pun ada duit sebenarnya. Bagi lagi supaya bawa lah banyak sikit, bah. Paling tak RM1,000. Ya, nanti kalau apa-apa kita ni macam-macam lah, apa-apalah. Padahal kita banyak membeli je kan, ya. Tapi abah tak nak. Abah kata dah, alhamdulillah, tawakal ala Allah, cukup. Banyak ni abah kata, RM300 ni banyak ni. Kata bah, sampai kita orang ni nak risau. Macam mana ni abah pergi umrah bawa duit RM300? Tapi Masya Allah, subhanallah, tuan-puan sekalian, balik tu bawa balik baki. Balik tu berbaki. Dalam keadaan masih boleh membeli untuk anak-anak. Sepasang seorang ada beli kasut. Kasut tu saya tahu yang jual tu adalah orang-orang pelarian ke apa, ya. Kan yang datang kat depan-depan masjid tu kan, jual kasut-kasut longgok tu. Agaknya 10 rial kot, ya. Jadi abah boleh beli untuk anak-anak. Ada cendera hati juga untuk anak-anak ni, kasut sepasang seorang. Tapi berbaki lagi duit. Cara dia macam mana? Abah kata kita keluar daripada masjid tu, serban tu tutup macam ni. Tak payah pandang kiri kanan. Tak payah pandang kiri kanan. Tujuan kita apa dia? Masjid. Yang kiri kanan ni tak payah pandang. Saya tak mampu buat lagi, sahabat-sahabat.
Ustazah ngaku sungguh-sungguh. Ya, memang ya Allah ya Tuhan. Ustazah banyak kena baiki diri. Ya, banyak nak minta doa daripada sahabat-sahabat sekalian. Tapi Abah itulah dia. Ya, tak ada nak apa-apa. Bawa lah ke mana-mana. Bah, pilih bah nak beli apa. Tak ada apa-apa. Bah beli ni bah, tak payah. Abah tak nak. Bah beli ni bah, tak ada apa-apa. Ya Allah ya Tuhan. Ya bertuahnya orang yang tak ada cita rasa dah. Tak ada cita rasa dengan dunia. Allahu Akbar, bertuahnya. Ya, sebab itu kalau apa-apa nak apa, ya, macam yang Abah selalu sebut lah. Lepas ni apa? Syurga. Lepas ni apa? Syurga. Lepas ni apa? Syurga. Allahu Akbar. Macam manalah kita nak pujuk hati kita ni. Ya Allahul Musta'an. Allah lah yang boleh untuk memperbaiki kita, memberikan kita taufik dan hidayahnya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, fasa ini fasa kena banyak berdoa kepada Allah. Ya, banyakkan air mata, banyakkan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rabbi, ya Allah, kesian kat kita. Ya, mudah-mudahan kita dapat menggunakan kesempatan hidup di dunia ini benar-benar menjadi ladang akhirat kepada kita semua. InsyaAllah kita sambung lagi pagi esok, insyaAllah tuan-puan. Ya, untuk yang ke 6, 7 dan 8 insyaAllah. Bisa minta maaf lambat sikit ya Ustazah nak menghabiskan tentang ni sebabnya nak bagi faham betul-betul lah ya, bagi dalam pemahaman kita insyaAllah, dan nak bagi muhasabah pada diri kita juga ya. Sahabat-sahabat sekalian, insyaAllah pukul 8 pagi ni Ustazah ada satu lagi program live. InsyaAllah saya akan kongsikan dalam Facebook page Ustazah, iaitu program bersama dengan NGO Ad-Diniyah. Ya, Ustazah akan bercakap tentang kepimpinan diri. Ya, kepimpinan diri. Penting ya, kepimpinan diri ni. InsyaAllah jam 8 hingga 9 bersama dengan Ustazah kembali. Ya, kalau ada kelapangan tu boleh tengok sajalah, masuk kat Facebook page Ustazah. So akan dapat ikuti nanti program ya, kepimpinan diri yang Ustazah yang dianjurkan oleh NGO Ad-Diniyah. Untuk hari ini sahaja. Ya Allah, semoga Engkau mengampunkan dosa kami, ya Allah. Kami sangat lalai, kami sangat bodoh, kami tak tahu, ya Allah. Ya, kami terpedaya. Engkau lah yang maha hebat, Engkau lah yang maha merahmati, Engkau lah yang maha pengampun, Engkau lah yang maha penyayang. Rahmat-Mu lebih luas daripada kemurkaan-Mu, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Perbaikilah kami, ya Allah. Luruskanlah hati kami, ya Allah. Kasihanilah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, angkatlah darjat kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Masukkanlah kami dalam golongan orang-orang yang saleh, ya Allah. Ya Allah, angkatlah kami, ya Allah, menjadi golongan yang Engkau cintai, dan kurniakanlah kepada kami cinta-Mu, ya Allah, cinta orang-orang yang mencintai-Mu, amalan yang mendekatkan kami kepada cinta-Mu. Ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Amanah yang kami khianat, janji yang kami mungkir, ujian yang kami tidak sabar, nikmat yang kami gagal mensyukurinya. Ampunilah ya Allah dosa-dosa kami, kedua ibu bapa kami, seluruh yang bersama-sama kami, muslimin muslimat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tangguhkan dengan suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wuduku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwa
matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, aku membacanya, ku diberikan pahala. Menghayatinya, ku dijaminkan bahagia. Kalam yang suci daripada-Mu ilahi,
peneman di dunia dan perjalanan abadi. Syafaatnya di akhirat nanti, jika lutut bergegar berdiri tiada daya. Syafaatnya hadir membela diri ini, saat kau kata ku saksi malam dan siangnya memuliakanku. Memahaminya ilmu terus ku terokai, menjiwainya iman tumbuh subur di hati, mendaulatkannya hidupku benar-benar terisi, dengan kalamnya seluruhnya bertemu erti. Tiada lagi kesepian diri, yang ada hanya kerinduan untuk bertemu Tuhan. Allah yang maha baik pada seluruh hidupku ini, terimalah, terimalah hidup dan matiku ini. Tiada lagi kesepian diri ini, yang ada hanya kerinduan untuk bertemu Tuhan. Allah yang maha baik pada seluruh hidupku ini, terimalah, terimalah hidup dan matiku ini. Saat ku menjarak dari kalamnya, kusut dan buntu saja yang ku rasa. Kelam arahku tiada tuju, kesempitan dari segenap penjuru.